सप्तमाय नमः ओम सुतन्वने नमः ओम खंडपरशवे नमः ओम भारवाय नमः ओम गरुडप्राय नमः ओम निरस्तुषे नमः ओम सर्ववृत्यासाय नमः ओम मातस्पदे यजोनिजाय नमः ओम दशामिने नमः ओम सामलाय नमः ओम शरणाय नमः ओम सुदानंदाय नमः ओम शांतिदाय नमः ओम सरस्वते नमः ओम कुमुदाय नमः ओम कुवलेशाय नमः ओम गोहिताय नमः ओम शिवाय नमः ओम श्रीवत्सवक्षसे नमः ओम श्रीनिवासाय नमः ओम श्रीपतये ओम श्रीविधावनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रेयसे नमः ओम श्रीमते नमः ओम केशभ्ये नमः ओम हरये नमः ओम कामदेवाय नमः ओम कामपालाय नमः ओम दानवे नमः ओम कान्ताय नमः ओम कृतात्माय नमः ओम अनर्देशौषये नमः ओम विश्ववे नमः ओम वीराय नमः महाकृतवे नमः ओम महायज्ञने नमः ओम महायज्ञाय नमः ओम महाविषये नमः ओम स्तव्याय नमः ओम स्तवप्रियाय नमः ओम स्तोत्राय नमः ओम स्तुतये नमः ओम स्तोत्रे नमः ओम गीतवलाय नमः ओम पुण्यश्रवणतीर्थनाय नमः ओम कृताय नमः ओम सुकृतिभ्ये नमः ओम पुण्याय ओम रक्षणाय नमः ओम संदाय नमः ओम जीवनाय नमः ओम पर्यवस्थिताय नमः ओम अनन्तरूपाय नमः ओम अनन्तश्रीये नमः ओम चिदन्यवे नमः ओम भयावहाय नमः ओम चतुरस्त्राय नमः ओम गम्याय नमः ओम विदिशाय नमः ओम व्यादिशाय नमः ओम दिशाय नमः ओम आधारविजयाय नमः ओम धार्ये नमः ओम पुष्पहासाय नमः ओम प्रजागराय नमः दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितं यदिदं शृणुयां नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुकं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमप्रेषकमानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेयानां भक्तानां पुरुषोत्तमे जौ सचन्द्राश्च नक्षत्रं खण्डितो भूर्भोदते वासुदेवस्य वीर्येण दुर्गात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णस्य चक्रराजनम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धेः सत्त्वं तेजो बलं कृते वासुदेवात्मनान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानाम् आचारः प्रथमं परिकल्पते इन्द्रियं नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्याश्चित्तादिसम्मता वेदाशास्त्राणि विज्ञानं तत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक्भूतान् गणेशः ह्रीं लोकान् व्याप्यभूतात्मा भुङ्क्ते विश्वप्रसञ्जयः इमं स्तरं भगवतो विष्णोर्ध्यासेन कीर्तितं पठेद्यच्छेत् पुरुषश्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरभजं देवं भजतः प्रभवाप्यजं भजन्ति पुष्कराक्षन्नदेयां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि मनसु तृप्तियात्वतु प्रेम जनರಿಗೆ ಸರ್ವಜಗಕ್ಕೂ ರಾಮ್ 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 ಸರ್ವಜಗಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ಹರದೇವೋ ಹರ 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 ಎಂದು ಕೂಡಬೇಕು ವೇದಗಳು ಸಾಲುತ್ತಿವೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಸಾಲುತ್ತಿವೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಸರ್ವಜಗಕ್ಕೂ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಸರ್ವಜಗಕ್ಕೂ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯ ರಾಮ್
साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोऽस्तुते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीमहाविष्णवे नमः मनसोऽभीष्टप्रार्थनां समर्पयामि। ಭಾರತ ಗೀತಿಕಾವರ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾಪಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತಹ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅತಿ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು ಪಾರ್ವತೀ ದೇವಿ, ಮುಕುತಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಮನವೀವ ಮಹಾರುದ್ರ ದೇವರು, ಭಕುತಿದಾಯಕಳು ಸಿರಿ ಭಾರತೀ ದೇವಿ. ಯುಕುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವನಜ ಸಂಭವ ನರಸಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ನಡೆಸಿ ಸುಜ್ಞಾನಮತಿಯಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪವಮಾನನು. ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಆನಂದ. ಯತಿವರ್ಯರಿಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮಾತೆಯಂದಿರಿಗೂ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ 2019ರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುವಿರಳವು ಅತಿ ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾದಂತಹ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮಯಾಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮಯಾಗ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಚಂಡಿಕ ಯಾಗ, ಗಾಯತ್ರಿ ಘೃತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾಗ, ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಅತಿ ವಿರಳವೂ ಅತಿ ಫಲಪ್ರದಾಯಕವಾದಂಥ ಯಾಗಗಳ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೊಂಡೆಯೂರಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನ, ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ, ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂತಹ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಥದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸತಕ್ಕಂತಹ, ಯಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾಗಾನಂದರಾಗಿ, ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಯೋಗಾನಂದರಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೊಂಡೆಯೂರು ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಈ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮಯಾಗ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಳೆಯ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕಟೀಲು ಅಶ್ರಣನವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಯಾಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಕಳೆದಂತಹ ಯಾಗಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಯಾಗವನ್ನ ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಠಿ ಯಾಗ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು, ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇದೇ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮಯಾಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಭಿಯಾನ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಜ್ಞ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಯತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡರು. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞ ಪ್ರತಿಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನ, ಯಜ್ಞಕರ್ತೃ ಯಜ್ಞವಾಹನನು ಯಜ್ಞಾಂಗನೂ ಆದಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಸೋಮಯಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ 2-3 ಕೊಪ್ಪಳ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ, ಐಲಾ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಇದೆ, ಈ ಶಾರದಾ ನಗರದ ಈ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ, ಸಿಂಧು ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 3 ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಶಾರದಾ ನಗರದ ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಕ್ಷರಮಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಶ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸತತ ವರ್ಷವಾಗುವಂತಹ ಏನು ಭಜನಾ ಸಪ್ತಾಹಗಳಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತಾಹಗಳ ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾರದಾ ನಗರದ ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಭಜನಾ ಭಕ್ತರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಫಲವಾಗಿ ಮಂಗಲಂ ಪರಮ ಮಂಗಲವಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ, ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. 3ನೇ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರ ಬದಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಾವುಕ ಬಂಧುಗಳ ಆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಕುಗ್ರಾಮವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿಸಿದಂತಹ ಕೊಂಡೇವರು ಶ್ರೀಗಳಂತಹ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ, ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ, ಬಹಳ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯವರು. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕೊಂಡೇವರು ಶ್ರೀಗಳವರು, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಥವಾ ಕೋಯಿಕೋಡು ಇರ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಸಮಿತಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 8 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರೂಪೀಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾಯಾಗದ ಒಂದು ರೂವಾರಿಗಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕೊಂಡೇವರು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಾಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಪೂಜ್ಯರಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫಲಪುಷ್ಪ ನೀಡಿಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಸ್ವದೇಶಿ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಾತು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂತಹ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಮಗಜೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು UAE ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಬುದಾಬಿ. UAE ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೇಳದವರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನೋರ್ವರು ಶ್ರೀ ಮಾಗಿ ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ ರೈಯವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಶ್ರಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೀ ಮೊರಂ ಭಂಡಾರಿ, ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರು ಶ್ರೀ ಗುತ್ತಿಮ ಭೋಗಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಶಾರದಾ ನಗರದ ಮೊಗವರಿಪಟ್ಟಣ ಶಾರದಾ ನಗರ ಬೆಂಗರೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಿವರಾಮ್ ಬಗ್ಗೇರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಹಾರಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಸಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಜ ದೇವಪೂಜಾ ಸಂಗತಿಕರಣ ದಾನೇಶು ಅಂತ ಯಜ ಎನ್ನುವ ಧಾತುವಿಗೆ ಅರ್ಥ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಲ ರೂಪ ಉಂಟು, ಧಾತು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕುಂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಜ್ಞ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಸುಕ್ಸ್ರುವ ಕಾಣಬೇಕು, ತುಪ್ಪ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದರೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞ ಉಂಟು. ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ, ಕ್ರಿಯಾಯಜ್ಞ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಜ್ಞ ಎನ್ನುವ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪುರೋಹಿತರು ಒಂದು ಸುರದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಣಪತಿಗೆ ಅದು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದದೊಂದು 5 ರೂಪಾಯೋ 10 ರೂಪಾಯೋ 1 ರೂಪಾಯೋ ತೆಗೆದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಡದೆ ಅವನ ಒಳಗೂ ದೇವರನ್ನೇ ಕಂಡು ನಾನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಅವನಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾನವೂ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಎಣಿಸಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಪೂರ್ಣ ಅಂಗವಾಗಿ ಅದು ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಯಜ್ಞ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಜ್ಞ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಜ್ಞದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂ ಯಜ್ಞ ಮೃತ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು? ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಹೂವನ್ನು, ಪುಷ್ಪ, ತುಳಸಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿತೇವೆ, ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಉಂಟು. ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಆಹುತಿಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೂ ಯಜ್ಞವೇ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯತ್ಯಾಗ, ಗೌಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು, ಕೊನೆಯ ಯಜ್ಞ ಅಂತ. ಅಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದು, ಇಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ. ಇಷ್ಟಿಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನೇ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೆಣ ಸುಡುವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದು ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಋಷಿಗಳು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅಂತಹ ಯಜ್ಞ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಜ್ಞದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೋಮಯಾಗ, ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮಯಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಉಂಟದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕು, ಬೆತ್ತದಿಂದ ಮಾಡುವ ಬುಟ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇಕು, ಮರದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕು, ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳಿದ್ದ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬೇಕು. ಹಾಲಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಇಂಥದ್ದೇ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕರು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು, ಮೊದಲ ಕರು ಹಾಕಿದ ಹಸುವಿನ ಹಾಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಚೀನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವೇಂಚನ ಯಾಗ ರಾತ ಕಷ್ಟಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಂತು. ಮಲ್ಲ ಯಾಗ ತನಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನುಡಿಗಟ್ಟೆ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು. ಯಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಋಷಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೋ, ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಲ್ವ, ಆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ, ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ದೇವರದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ನೇರ ಬಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಕಮ್ಮಿ. ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಕ್ತಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಪುಣ್ಯವೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ದೇವರು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ ಇದ್ರು ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಯಾವುದನ್ನು ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಚ್ಛ್ರದಿಂದಲೇ ದೇವರು ಪ್ರೀತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಗು ಅಳಬೇಕು. ಮಗು ಅಳದೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗು ಚೀರಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಳಬೇಕು, ಆಗ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೂ ಸಂತೋಷ, ತಾಯಿಗೂ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಮಗುವಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮ ಅಂತ ಶ್ರೌತ ಯಾಗ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ. ಆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಸತ್ಯ ಅತಿರಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿರಾತ್ರ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ದೇವರದನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿ ಅತಿರಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಜಾಗ ಬೇಡ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಂಡಗಳು, ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ದ್ರವ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೌತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌಜಿಗಳಾಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬ ಜಟಿಲವಾದ್ದು. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಶ್ರೌತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು, ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ ಜಟಿಲವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞವಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳು ಕೊಂಡವೂರಿನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ತುಂಬ ಬೇಕು, ಅಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು, ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಅಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡವೂರಿನ ಯಜ್ಞ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಕರೆದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಧನ್ವಂತರಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ರಥಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈ ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಕರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಮೂರ್ತಿ ಕೇವಲ ಮರದ್ದಾದ್ರೆ ಚಂದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೋ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿರೀಟ ಆಭರಣಗಳು ಬಂದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞದ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಜಾಗ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಜ್ಞದ ಆರಂಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಧನ್ಯರು. ನಾನು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು, ಈ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾಂಗ್ಮಯ ಯಜ್ಞ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಸೇರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು, ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ಯಜ್ಞವೇ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯಜ್ಞಗಳು ಸೇರಿ ನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞ ಆಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರಕವಾದ ಆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅದು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಹೇಳಿದರು, ಭೀಷ್ಮರು ಶರಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಣಗಳ ಚುಚ್ಚು ಉಂಟವಳಿಗೆ, ಜೀವನ ಇಡೀ ಚುಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಚುಚ್ಚುಗಳು ಜೀವನ ಇಡೀ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಹೀಗೆ ಭೀಷ್ಮರ ಕಾಲಕ್ಕಾಗುವಾಗ 3-4 ತಲೆಮಾರನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಕುರುಕುಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಾಣದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ 1000 ಬಾಣವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಂಚವನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನೋವಿರಬಹುದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅಳುತ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಹಾಗೆ ದೇವರು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವರು ದೊಡ್ಡವ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಜಯಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ನೋ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಸಾರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಕಟದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಔಷಧ ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ
ಸಮುದ್ರದ ಘೋಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಘೋಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಘೋಷವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಕಮ್ಮಿ, ಅವನ ಸ್ವರ ದೊಡ್ಡದು. ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರವು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಜಾಗರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಮಹಾಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ, ಯಜ್ಞ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸೈನ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮದು ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಬರಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅತಿರಾತ್ರ ಸೋಮವನ್ನು ನೋಡುವ ಯೋಗ ಅದು ಕೂಡಿ ಬರಲಿ, ನಮಗೂ ಆ ಯೋಗ ಸಿಗಲಿ, ಅದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಜ್ಞರ ವಾಣಿ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಲಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಅತಿರಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಸಂಪನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಮನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂದು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು. ಆನ ಕ್ರಮೇಣ ಇತ್ತರ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟದನಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡೇರ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಹವನ ಪೂಜೆಲು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯ ದುಂಬುಡು ಆವೊಂದಿತ್ತು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ನಂಗೆ ಬೋಡಾನಗ ವರ್ಷ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪುರ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ತೂಪುನು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಡು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಬೋಪುಡು. ಅವಳು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಪೋಂಡ ಆಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ಮು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಆಲ್ಡೊಂಜಿ 4 ಮಾತ್ರೆ ಅವು ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಅವೇ ಕಷಾಯ, ಜ್ವರ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಕಷಾಯ ದಾಯ ಬಂಡ ಆ ಕಷಾಯಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗುಣ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅವು ದಾಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆದೊಂದಿತ್ತು ಹೇಳಿದಾರ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವೇರಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೈಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿರು ನಂಗೆ ಬೋಡಿತಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಬೈದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಲತ್ತ ಕಣ್ಣಗೋರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಎಡತ್ತ ಕಣ್ಣಗೋರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಎಡತ್ತ ಕೆಬಿಕೋರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಬಲತ್ತ ಕೆಬಿಕೋರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಬರ್ತದೊಂದೊಂದು ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕೊಣದಂದೆ ಐನು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಣ್ಣದ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಮುನ್ಪೈತೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ದುಂಬು ಯಾವ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಡಪುತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ನಡಪೆರೆ ಪೋಪುಣು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನಂಗೆ ಕೀನಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕೊಲ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂದೇ ಊರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮಹಾಮಲ್ಲ ಯಾಗೋನೊಂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ನನೊಂಜಿ ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಣಿಲದ ಸ್ವಾಮಿಲೇರು ಆರ್ನಲ್ಪ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅವು ಏತು ಸಾರ ಜನವರಿ ಪೇರುಂದಿಜ್ಜಲ್ಪ ಒಂದು ಮಾತ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಯ್ತು ಪುಟ್ಟದಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ದುಮ್ಮು ಕೊಡಕ ಮುಂದಿತೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನ ಯಾಗ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 17-25 ಮಟ್ಟ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನಿಂದ ಬಂಡೆ ಗುಜರಾತ್ದ ವಲ್ಸಾಡ್ದ ಮನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗೋಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ ಬೋಡಿತನ ವಸ್ತುನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಬಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಮೇರು ಒಂಜಿ ಯಾಗು ಬೋಡಿಪುನ ವಸ್ತುಲು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಏತು ವಸ್ತು ಮಾಡಿದ ನಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡ್ದು ಅವೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಕಣತದು ಈ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅವ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಅವಲ್ಲ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಆರ್ ಪಂಡೇರೆ ಕಾಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಈ ಒಂಜಿ
ಮುಸ್ಸಂಜೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಹಸ್ರನಾಮನು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮೇರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾನಿನಿ ಪಂಡೇರ್ ನಂಕನನ ಏರಾಣ್ಲ ಕೇಂಡೇರ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ನಂಕಿತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ ಇಂದೇನು ಮಾತ ನಂಗೆ ಏತು ತೀರುಂಡ ಆತ ನಮಲ ಕಲ್ತುಂಡು ದಾಯಪಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಉಂಡು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಉಂಡು ಮಾತ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ನಂಕಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದೇನು ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ನೆಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾವೋಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ತೀರು ದಾಯಪಂಡ ನೆಕ್ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ಚರಿತ್ರೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೋಡೆ ಆ ದುಂಬು ವೈಭವಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಡತುಂದುಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ನನ್ನ ಪಿರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಸಂಕೇತ ಶುರುವಾತನೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುನ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ 3 ರೂಪಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಾವು. ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಲೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ ದೇಶೋಯಂ ಶೋಭರಹಿತಾ ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ಪೃಥ್ವಿ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ, ಪೃಥ್ವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದೇಶೋಯಂ ಶೋಭರಹಿತ, ಯಾರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ, ಯಾರು ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ನೋವು ಬರದಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಷೇಮವೇ ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಅಂತಹ 2 ಯತಿದ್ವಯರವರು ಲೋಕಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು, ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ಮಳೆ ಸಮುದ್ರ ಆವಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾಗದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಏನು ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ತುಂಬಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದವರು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇರುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ. ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿಕಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಟ್ಟು ಆಚೀಚೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಣಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದವರು. ಅಂತಹ ಆ ಸಮಾಜದವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರಂಭ ಆದದ್ದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು. ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದವರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿದಂತಹ ಆ ಮಹನೀಯರವರೆಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದಾಳುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹುರುಪತನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಪುರಾತನದ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಥನ ಆದದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಥನ ಆದದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾಮಧೇನು ಇರಬಹುದು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇರಬಹುದು, ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ನಮಗೆ ವಿಷ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅಮೃತದ ಮಹತ್ವತೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ. ಅಂತಹ ವಿಷವನ್ನು ಆಗ ಆ ರುದ್ರದೇವರು ಕುಡಿದು ಅದು ಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತತ್ವ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ದೇಶೋಯಂ ಶೋಭರಹಿತಾ ಸಜ್ಜನಾ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ. ಅಂತಹ ಆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಅಮೃತತ್ವದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತಹ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಬದ್ಧತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾನವೀಯ ದುರ್ಗುಣದ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಜ್ಞಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಸುರರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಗೆಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕಂಥ ಯಾಗಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾಗಗಳು ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಸೆಯತಕ್ಕಂಥ, ಮಾನವೀಯ ಸದ್ಗುಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುದೃಢವಾದಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸದ್ವಿಚಾರದ ಸದ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಮಗಳು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಮಹತ್ವವೇನು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಕೊಂಡೆ ಊರಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಕಟೀಲಿನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಲೀಲೆಗಳು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಾವಿವತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಯದ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುದೃಢವಾದಂಥ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾವುಕತೆಯ ಪರಿವಶತೆ ಆ ಸದ್ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಸೆಯತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಶಕ್ತಿ ಬೆಸೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯಾಗ ನಾನು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಥ ಯಾಗದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಸೆಯತಕ್ಕಂಥ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಸದ್ಗುಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು സംഘശ്രേഷ്ഠರು ഋഷി പരമ്പരകൾ വളരെ മഹത്തായ ഒരു യാഗം നടക്കുകയും ആ യാഗം മുഴുവൻ ദേശവും ഉറ്റുനോക്കുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ആ യാഗം. ഇപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത് അതുപോലെയുള്ളതായ ഒരു മഹത്തായ ഒരു യജ്ഞത്തിന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സഭ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സമയം വൈകിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചുരുക്കി പറയുന്നു. നമ്മളെ സമുദായം എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവന രീതി, കുടുംബജീവിതം, നമ്മളെ ആഹാരക്രമം, വസ്ത്രധാരണം, നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും അഥവാ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആചരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതായ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിശകലനം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കുടുംബജീവിതം കുറേ കാലം മുന്നേ വളരെയേറെ ഒരു വലിയ കുടുംബമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ചാച്ചനും അമ്മച്ചിയും മക്കളും ചെറുമക്കളുമായിട്ട് 30-40 പേരടങ്ങുന്നതായ ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്.
അത് ഇന്ന് ചുരുങ്ങി അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളും മാത്രമായിട്ടുള്ളതായ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നതായ ഒരു മനസ്ഥിതി, അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രധാരണ പറ്റി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ എനിക്ക് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല, പറയാതിരിക്കാൻ. മറ്റുള്ള സമുദായത്തിൽ ദേഹം മറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായ വസ്ത്രധാരണം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ എല്ലാവരുമല്ല, ചെറുപ്പക്കാർ, കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും മറ്റുള്ള സമയത്തും വസ്ത്രധാരണയിൽ കാണിക്കുന്നതായ വളരെ ഒരു മോശമായ രീതി, അത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു രീതിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. അധികം ദേഹം നഗ്നമായി കാണിക്കുന്നതായ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഒരു ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി, ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ദേവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളതായ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സും ചഞ്ചലിതമായി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒരു മാറ്റം അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ ആഹാര രീതി, ഇന്ന് നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാർ മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. എത്രയാള് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന് ഹാനിയാണെന്നും, എന്നാലും ആ മയക്കുമരുന്നും മദ്യവും കഴിച്ച് നമ്മളെ സ്വയം നശിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് പല പരിപാടികളും നടക്കുമ്പോൾ ദൈവിക കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ ഭാഗം പൈസ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ചെലവഴിക്കാൻ കാണുന്നത്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള സിനിമ, ഡാൻസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാടകമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അധികം പൈസ വിനിയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ട് വന്നതായ ആ ഒരു ധാർമ്മികമായ ആ ഒരു വഴിക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള യാഗം, യജ്ഞം, ദേവാലയ ജീർണോദ്ധാരം, ഭഗവത്ഗീത, ഇങ്ങനെയുള്ളതായ നല്ല നല്ല ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ നടന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് സ്വാമിജി നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ, വരും വർഷങ്ങളിൽ നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ ഈ യാഗത്തിന് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ത്യാഗം അതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടതായ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തും ഉണ്ടാവണേ എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ಈ യാഗം വളരെ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യാഗം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ಆ ಭಗವಾನ್ നടത്തി തീർക്കുവാൻ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಗಿಡಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಹಸರಣ್ಣರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗರುಡ ಈ ಎದುರು ಕಾಣುವ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹತ್ತಿರ 3 ಸುತ್ತಾಕಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತ ಮುಹೂರ್ತ ನನಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಅವರ ದೂತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಣಿಪರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನನ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಅತಿದ್ವೈತರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಮುಟ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ನಮಗೂ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಅಂತ. ಅಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಆಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯಜ್ಞ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞ ಕೃತ್ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಸಾಧನ ಅಂತ ನೀವು ಉಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ. ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಬರೀ ಶ್ರವಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಈ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀಯುತರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ವಾಕ್ ಯಜ್ಞರ ಕಲ್ಪತ, ಮನೋ ಯಜ್ಞರ ಕಲ್ಪತ, ಚಕ್ಷುರ್ ಯಜ್ಞರ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞವೇ ಅಂತ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತು ಯಜ್ಞವೇ, ನೋಡುವ ನೋಟವು ಯಜ್ಞವೇ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಆಗ್ತದೆ.
ಹೊರತು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬರಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿಡಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ, ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು. ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಆಶಾಕ ಇರ್ಲ ಬತ್ತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಅಂಚೆನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಂಕುಲ ಈ ಶಾರದಾ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳ ಬಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ. ಎಂಕುಲು ಇನಿಯತ್ತು ಬರ್ತನೆ ಈ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಉಪ್ಪನಾಗನೇ ಎಂಕುಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐಲುಗಳ ಐಡಿಯಾಗಳು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಿನಾವ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಜಿತ್ತಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇ ನಮ್ಮ ಯಾನಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರೇ ಬೋಪುಜಿ ನಂಗೆ ಒಂದೈತೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಸಮಯದ ಮಹತ್ವ. ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗೊಂಡೆಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ತಿಳಿಯದ್ನ ಆಯ್ತ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನು ಈಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಓರು ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಲ ಅಂದ ಕೇಳಿರೋಣ ದಾನೆ ಮರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಡ್ಲ ಅಂದಿ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟೇ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ದ ಅವು ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಗಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಂತೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪನಿಗೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಹಣ ಮಾತಿರ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಮಸ್ತ ಎಂಕಲ್ನ 18 ಮಾಗಣದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಐಲೋದಿ ಅಪ್ಪೆನ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪೆಡ ಬೇಡೂರು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ, ಕೊಂಡೆಯೂರು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ನ ಆಸಣ್ಣವರಿಗೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವಧಾನಿಯವರಿಗೆ, ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ ರೈಯವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಧವ ಕಾವುಗೋಳಿಯವರಿಗೆ, ಕರುಣಾಕರ ಬೆಜ್ಜಪಾಡರಿಗೆ, ಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶ್ರೀಯನ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ